आमर केवल अल्प समय भितर कार्यक्रम समापन करूँ तापर आपण मान मनोरंजन कार्यक्रम रही मुझे रही आज जो स्टार नाइट म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा संगीत सुर मिलान तरफ जो धमाकापूर्ण कार्यक्रम हम से नुआ नुआ बहुत स्टार आशा रे नामी दामी कलाकार मानकर समागम घटव जूनियर पप्पू आसुंच राजेश आसूची मामी आसूची सुमी आसूची बहुत सुंदर कलाकार माने एठारे आसी पहुँचे आज यही जो मंच बुद्धिजीवी मंच शिक्षाविद मानकर समागम घटी आज आम उत्सव कमिटी तरफ गोटे विषय वस्तु रखीचु जो विषय वस्तुटी हूँ भल मनीष गठन करिबारे वर्तमान शिक्षा पद्धति सहायक होउछि आउ थे कही रखुची भल मनीष गठन करिबारे वर्तमान शिक्षा पद्धति सहायक होउछि कि मु प्रथम निवेदन करी सार आज जो आमर मंचर सभापति अच्छा परिचालना करेंगे उत्सव कर सार कि पूर्व मुझे राजेंद्र सार को कहि से स्वागत भाषण टिके देवे। आज एक नियारा कार्यक्रम ये कहूँ जे मंचरे जो मैंने आसीन अच्छा समस्ते गोटे वृत्ति को आवरी नहीं ताहाला शिक्षकता करवा। आज मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता विशिष्ट अतिथि सभापति तथा अन्यान्य अतिथि माने समस्तंकर मूल जन्मकुंडली है शिक्षक रूप में परिचित होती समाज रे। सम्माननीय सभापति महोदय बसंत आसी चपल छंदरे बसंत आसी चपल छंदरे अझट मनरे अकुह प्रांतरे बसंत आसी चपल छंदरे अझट मनरे अकुह प्रांतरे कोइलीर कुहुतानरे महमह बासभर आंब बौଳରେ सुबासित मल्लिहेना रजनी गंधारे बासंती सपनर आवेग भरा सातरंग स्वप्नभंग बेरंग जीवन रे भरिची बसंतर मधुरास मलयर महुली छुआ संचरी जाउची देहरु मनरु आत्मा को फगुण फुलर रंगरे रंगई देइछि सारा जगत को आंब बौलर महुआ निशारे सोनारी गछर सोनार चामरे शिमली फुलर नाली पाखुड़े पलास डालर नारंगी सेजरे केबेठू निरेबी जाइतिबा कोइली आज तानसेन साजिछि गाउछि पंचम तानरे हलदी बसंत नाचुछि डालरे डालरे सबुज पत्ररे आसंतु ना सबु किछि भूली स्वप्न भंग बेरंग जीवन रे भरी देवा एक शिक्षार महक मंचासीन समस्त अतिथिगण एवं मु आगुरु मध्य कहिछि मंच तले जो माने बसी समस्ते आम समस्तंकर आपणार मनीष गत कालीर मंच एक नियारा मंच थिला से मंच रे निर्यास बारी थिला भोगराई रे मत भिन्न हेले मध्य आमे समस्ते भोगराईवासी यहाँ ही मत प्रकाश पाइथिला जा हो आज एक नियारा कार्यक्रम एइथिपाई आजिर अभिभाषण एक विषय भित्तिक अभिभाषण भल मनीष गठन करिवारे वर्तमान शिक्षा पद्धति सहायक हेउछि कि मो विषय वस्तु आड़क मुटे जावाई चाहूना मो मतरे भल मनीष एइथि सृष्टि होउछि जे
ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ରହୁଛି। ନୀତି ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଉଛି, ଫେସବୁକରେ ବସି ଚାଟିଂ କରୁଛି। ବହୁରାଣୀ ତାର ରୋଷେଇ ନ କରି ହୋଟେଲ ଯାଉଛି। କାଚ ଟେବୁଲରେ ବସି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି। ବାପା ତାର ଏଠି ଲଙ୍ଗଳ ସାଥେ ଯୁଝୁଛି। ମା ତାର କତର ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦେଖୁଛି। ମା ତାର ଫୋନ କରିଲେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହୁଛି। ବାପା ତାର ଫୋନ କରିଲେ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ନିକଟରୁ ହଜିଯାଉଛି, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଆଉ ମମତା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସଂହାରରେ ଏକ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଯିବ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏତିକି କମିଟି ତରଫରୁ ये कार्यक्रम होउची आपण माने समस्त जानिचंती आमर अति प्रिय दिवंगत डॉक्टर कार्तिकेश्वर पात्रंक उद्देश्य रे ए मंच समर्पित होईची जे कि दीर्घ दिन धरी ए भोगरे उत्सव कमिटीर सभापति भाव में कार्य परिचालना करि आसिथिले जहाँ को कोविड-19 आम ठारू छड़े नेला तांकरी उद्देश्य रे ए मंच समर्पित सर्वप्रथमे मु तांको प्रणाम जनाउछि। आज ये मंच रे आमे जो मानकु पाइचु से माने निश्चित भाव में शिक्षा जगतर जने जने ध्रुवतारा अनुरोध रखिबी आम भोगराई गोष्ठी शिक्षा अधिकारी श्रीजुक्त भगीरथ गिरी महोदय को से तांकर वक्तव्य रखिबे। सर
सम्मानीय सभापति महोदय मंचरे उपवेशन करिचंती मोर बंधु जे कि आपणकर प्रत्येकंकर हृदयर कौटी ना कौटी निवृत्त कोण सबु उंकी मारती सदर बीओ मिहिर प्रधान महोदय अच्छी बादल सार नाम केवल बालेश्वर जिले में नुहे समग्र ओडिशा रे जे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसंती मोर नीलगिरी पूर्वतन अतीव प्रिय बंधु बादल सार अच्छी विजयानंद पट्टनायक सार अच्छी आमर पंडित सार केवल पंडित सार नुहति प्रधान शिक्षक सार मध्य समस्त को मोर प्रीतिभरा अभिनंदन शुभेच्छा जदुमणिकर से महान कविता बेस आपण मानकर मन को छुई मु केवल खाली पुनरावृत्ति कर दौची से लिखिंट निकीर्तित उल सान बड़ को भारी हुए जो रहे तल को तेणु से तले बसई आमठू महान ज्ञानी रमाकांत सार संतोष सार इलेक्ट्रोमीडिया प्रेस मीडिया वरिष्ठ प्रतिभाधारी व्यक्तित्व तथा मोर समस्त गुणी ज्ञानी सज्जन मंडली ये अंचल बुद्धिजीवी समस्त भविष्य मधुमय हो पूत पवित्रमय हो ताहा प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना मु सर्वप्रथम माटी को कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ ये माटी एक निरा प्रमाण सृष्टि कर रखी चिरदिन आज केवल बालेश्वर जिले में नुहे भुगराई माटी तो दूर कथा जो कार्तिकेश्वर पात्र सार मोर बेस मन अच्छे आम जो पाठ पढ़ुलु जन आदर्श लेखक हिसाब से जन वैप्लविक कवि हिसाब से परिचय सृष्टि कर जे कि आम पाखु ए भुगराई माटी को निजर माटी को छाड़ी चली जाइछंती तांकर अमरात्मार सद्गति निमते मु प्रभु निकट में प्रार्थना रखुची एवं ए वर्ष हूँ एक स्वतंत्र वर्ष ये जे भारत वर्षर प्रतिभा नुहति समग्र विश्वर प्रतिभा मनोज सार आज प्रथम वार्षिकी किछि दिन तले जाइछि जे कि समग्र भुगराई को परिचित कराइछंती समग्र विश्व ब्रह्मांड रे यह केबे भी मिथ्या नुहे सत्य सत्य ध्रुव सत्य तेणु से माटी रे जो उत्सव ये उत्सव रे मुझे जने वक्ता एमिति वक्तव्य रखी आपण को मंत्रमुग्धित करी से आशा बा विश्वास मोर मोटे नहीं मु केवल आपण मन को भल पाए मो शिक्षक बंधु मान को भल पाए ए अंचलवासी को भल पाए तेणु किछि निवेदन रखा आसी किछि वक्तव्य रखा आसी नहीं आज जो विषय रही विषय को जो माने मनोनीत कर पादपद्म मोर कोटि प्रणाम जनाऊँ एभली एक विषय को से माने स्त्रीकृत परिचय करी निजर महनीयतार परिचय सृष्टि करिसेंती विषय एक तर्क सापेक्ष विषय आज शिक्षा पद्धति भल मनीष तैयारी करिबारे सहायक कि एक असुमारी प्रश्न प्रत्येक महापुरुष कहते ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते मानुष अपन टका पर जत पारिस मानुष धर मनीष को धरवा को अर्थ कौन मनीष को भल मनीष परिणत कराओ ए भल मनीष परिणत करइब किए कहा पाखरे चाबिकाठी अच्छी ये चाबिकाठी समस्त पाखरे अच्छी केवल जड़े चेष्टा कले ये समाज को सुधुरिबा केबे संभव नुहे प्रथम चाबिकाठी रही मोर शिक्षक बंधु मान निकट जो कह जाए शिक्षक नहीं इष्टटान के जगह छात्र प्राण प्रत्येक शिक्षक चार प्रत्येक कथबार्ता चाली चरण आचरण उच्चारण एपरिकी आमर चटी तो चुटी पर्यंत एमिति संशोधित हवा दरकार एमिति आचरण सिद्ध हवा दरकार
ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଏ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ତ, ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ହଁ ପାରିବ। କେବଳ ଆମେ ଯଦି ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନ ଚାହିଁ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ତର୍କ ଆସୁଛି, ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା କଳାମାଣିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, କଳାମାଣିକ କବିତା, କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ହାତୀ ଉପରେ ବାଘ ବହିଛି, ବାଘ ପିଠିରେ ଛେଳି। ଇଏ କିଭଳି ଅବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର! ତେଣୁ ଏ ଅବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ? ହଁ ପାରିବ, କାରଣ ଏହାର ଅଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧାଙ୍କର ନୀଳା, ଏହାକୁ ତ କେହି କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ତ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଥ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବହୁତ ଉନ୍ନତାଭିମୁଖୀ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ କମିଶନର ଏହି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିମୁଳିଆରେ, ସେ ଆସି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ଆମେ ଯାଇଥାଉ ସବୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ, ଅଳ୍ପ ପିଲା ବସିଥିଲେ, 30-40 ଜଣ ପିଲା। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତମ ପାଖରେ ଖାତା କଲମ ଅଛି? ପିଲା କହିଲେ ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ତୁମେ ଭଲ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? କିଏ ଲେଖିଲା ଡକ୍ଟର ହେବି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଲେ। ସବୁ ଖାତାକୁ ଦେଖିଲେ ରଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ସେ ଧରିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଲେଖିଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ଆପଣମାନେ ଏଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଏଟା ଗପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳେ ସେଇ କୁନି ଝିଅର ହସ୍ତାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖାଟି ରହିଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ ଗାଲୁଆ ଲେଖିଥିଲା? ହୋ, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 2ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ କ'ଣ ଚାଲିପାରିବ? 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା? ନା, ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ବି ଠିକ ଲେଖିଛି। ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ରିସିଭ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଯେତିକି ଧୀଶକ୍ତି, ସେତିକି ଧୀଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଜେଟ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଥିବା ହେତୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ କ'ଣ 10 ମୁଣ୍ଡ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ, ପୁରାଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁ କିଛି ଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କଦର୍ଥ କରି ବୁଝିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କଦର୍ଥ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ଗୀତାରେ କି ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକି ପରୋକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଗୀତାରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ଗୀତାରେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେଷ୍ଟା ଶେଷ କରିବି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଭୂରିୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂରିୟସୀ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ 3ଟି କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଗୀତା का पानी, गंगा का पानी, गीता का पानी और राम कहानी।
ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ যেটা কৌছু আমার উপকারিতা সেমিতি পানি কেবে কোউটি মিলে নাই বলি ভারতবর্ষ গোটিয়ে রাষ্ট্র সে পানি পাই নিজকে ধন্য করে সে ভারতবর্ষকে মু প্রণাম জনাউছি। গঙ্গা কা পানি গীতা কা বাণী আউ গীতা ভলি যে শাস্ত্র ভারতবর্ষর ঘরে ঘরে পূজা পাউছি সে গীতার এমিতি কৌশি জিনিস নাই যা বর্ণনা করা ন যাইছি যাহাকে আমি কৌছু প্রভু কৃষ্ণଙ୍କର মুখ নিঃসৃত বাণী और राम कहानी मर्यादा पुरुष रामचंद्र कहानी थरे मात्र उच्चारण कले आपण माने अनुभव करि परिबे निजर अंतर भितरे की भरी एक आलोड़न सृष्टि होउची। त ये होउची सही भारतवर्ष। ये भारतवर्ष रे आज जो समग्र भारतवर्ष एक प्रकार शिक्षा व्यवस्था करबा पई माननीय प्रधानमंत्री जो योजना नहीं ताको मु स्वागतम करबा संगे संगे ताको कार्यकारी करबा पई समस्त निकट रे निवेदन रखिबी। सेते सब किछि रहिछि प्री प्राइमरी स्कूल को पाखरु क्लास 2 पर्यंत एक आलोड़न मूलक परिवर्तनात्मक शिक्षा व्यवस्था आम पाखक आगे आसुची जहाँ निश्चित प्रत्येक पिला को मनीष परी मनीष तैयारी करिबारे निश्चित भाव में सहायक हम। आम समस्त को निवेदन करी विशेष कर मो शिक्षक बंधु मान को बापा माँ को मो छात्र छात्री मान को आम समस्त जदि प्रयास हवा आम समस्त जदि यार सकारात्मक दिग देखा या समस्ते पॉजिटिव माइंड रे नबा या आम दिवा स्वप्न करवा तेबे प्रत्येक पिता निश्चित भल मनीष हम। आउ गोटे एड करी मो माँ मान को जो जगजननी जगदम्बा माँ मैंने बसी हे माँ मुझे जने तुम पुओ हिसाब से कहि तुम निजक टी सुधार कर माँ टी जिते सुधार हम तार जो गर्भर जो अमृत गर्भा पुओ आसो से अमृत गर्भा पुओ केबे भी समाज क्षति करि परिबो नहीं भल मनीष हम ही हम से आमर संस्कार दरकार। माँ मान को आम बापा हिसाब से निजे को संस्कारित कले ये शिक्षा व्यवस्था जो रही से शिक्षा व्यवस्था कुचित व्यवस्था नुहे ता संपूर्ण विधिबद्ध भाव व्यवस्था से भल मनीष तैयारी करिबारे निश्चित सहायक हम। एतिरे द्विमत नहीं जा हो समस्तंकर शुभ मनासी पुणी थे समस्तंकर पारिवारिक जीवन दाम्पत्यगत जीवन राष्ट्रीय जीवन मधुमय हो ता प्रभु को निकट में प्रार्थना रखी मोर वक्तव्य को यही विराम देवी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में आम कथारे कहू जे बाणी जानी कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले बेणी सुंदर से भाया व्यवस्था निश्चित भाव में भल शिक्षा व्यवस्था खराब नुहे शिक्षा व्यवस्था माध्यम आम निश्चित भाव में भल मनीष गठन कर गठन कर जो मैंने व्रती अच्छा से ठीक भाव में व्रती हो कार्य करेंगे एवं बापा माँ जदि से सहयोग निश्चित भाव में व्यवस्था भल मनीष गठन कर आपणकर कथार निर्यास जहाँ मैं अनुभव करे। बर्तमान मुझे अनुरोध करी आमर उत्तर भोगरायर पोस्टार सभापति श्रीजुक्त गौरीशंकर त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करी से वक्तव्य रखिए यही भल मनीष तैयारी आज शिक्षा व्यवस्था केते दूर यथार्थ। हरि अयमारंभ शुभाय भवतु शुभं भवतु दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुसलं कादम्बरी चञ्चलम् रत्नालंकार कुंडलै भुजबलै राक्रांत भूमंडलम वज्राभामर चारुगंडजुगलम नागेन्द्र चूडुज्ज्वलम संग्रामे चपलम शशांकधवलम श्रीकामपालम भजे।
ଆଜିର ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସାର୍, ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମ ଉସ୍ତାର ସଭାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜ୍ୟ ବାଦଲ ସାର୍, ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ପୂଜ୍ୟ ମିହିର ବାବୁ, ପୂଜ୍ୟ ବିଜୟ ବାବୁ, ବୀର କୂଳ ନାମେ ସ୍ଥଳୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀର କଥିତ ପୁଗ ଷଣ୍ଢ ଜହିଁ ନାଗବଲ୍ଲୀ ଦଳେ ଗାଢ଼େ ଜଡ଼ିତ ହେମ ଫଳେ ନମ୍ର ଜହିଁ ଲଙ୍କାୟାମ୍ର ପାଦପ ପଙ୍କ୍ତି ତୃଷାର୍ତ ପଥିକେ ଶାଖା ସଞ୍ଚାଳନ ଛଳେ ଡାକନ୍ତି କୁମାର ଦାୟାଦି ସ୍ଥଳୀ ବୀରଦ୍ରୁମ ନିକୁଞ୍ଜେ ନୀଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଟିନୀ ପଟୁସ୍ତରେ ଯାର ତନୁ ପଙ୍କିଳ ଭୋଗରାଇ ଯାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶିକତା ରାଶି ଶିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦିନେ ରଙ୍ଗେ ସିନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ଆସି ସେଇ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଉକ୍ତ କବିତାଟି ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଯୋଗ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚନା। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଲୋଚନା ଆଜି ରଖାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆମର ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସିଲୁଣି। ଅବସର ମାସ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇ ମାସ ମୁଁ ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ଅବସର ନେବି ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନଟରଞ୍ଜନ ଘରାଇ, ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍ତର ଭୋଗରାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମର ଭଗୀରଥ ସାର୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନେବେ ମିହିର ବାବୁ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ବାବୁ ଏବଂ ବାଦଲ ବାବୁ। ତ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଏକ ଜଣେ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ଯେ ହେଉନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା କହୁଛି। ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସବୁଦିନ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ସେଇଠି ଦ୍ରୋଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ଯେ ଶତ୍ରୁରପି ଗୁଣାବାଚ୍ୟା ଦୋଷାବାଚ୍ୟା ଗୁରୁରପି ସର୍ବଥା ସର୍ବଯତ୍ନେନ ପୁତ୍ରେ ଶିଷ୍ୟେ ହିତଂ ବଦେତ୍। ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତମେ ଶୁଣ, ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ତାର ଗୁଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଗୁଣଟା ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସର୍ବଥା ସର୍ବ ଯତ୍ନେନ ପୁତ୍ରେ ଶିଷ୍ୟେ ହିତଂ ବଦେତ୍। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପୁଅ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରେ ସତ କଥା କହିବ, ହିତ କଥା କହିବ, ମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ପୁଅକୁ ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁ, ଅହିତ କଥା କହୁ, ସେ ସମାଜରେ ଏକ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେଇଯିବ, ମିଛୁଆ ହେଇଯିବ, ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ବଦମାସ ହେଇଯିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଛାତ୍ର ଆମେ ଛାତ୍ର ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଭୁଲ ଯଦି ବି କହୁଥାଉ,
ताहले छात्र ही आमको एते विश्वास करे से ताको ग्रहण करि निए तेणु सेइथि पई आम शास्त्र कहिछि जे पुत्रे शिष्ये हितं वदेत पुओ को सबु बेले मंगलमय कथा कहिब छात्र को सबु बेले मंगलमय कथा कहिब तेणु आमे यदि गर्व सहकारे कहि पारू समस्त शिक्षक आज बसिछु मंच वर्ष को निश्चित 5-10 जोड़ा अर्जुन ही आम पाखरु सृष्टि होउछंती निश्चित एथिरे व्यतिक्रम नहीं अर्जुन सृष्टि होउछंती आमे गुरु द्रोणाचार्यर जो भूमिका ग्रहण करिचु से गुरु द्रोणाचार्य आज ए मंच रे दृढ़ सहकारे कहूछि जे अर्जुन आमे सृष्टि करूछु खाली दुशासन नुहे दुशासन भी होउछंती किंतु अर्जुन आमे यथेष्ट सृष्टि करूछु नले देश चलुछि केमिति धर्म दक्षति धार्मिक धर्म जदि नहीं ए धरा रक्षा होउछि केमिति डाक्टर सृष्टि होउछंती केमिति इंजीनियर भलो इंजीनियर सृष्टि होउछंती केमिति शिक्षाविद सृष्टि होउछंती केमिति देश सेवारे निजको उत्सर्ग करुथिबा सेना बाहिनीर मुखिया सृष्टि होउछंती केमिति साहित्यिक सृष्टि होउछंती केमिति वैज्ञानिक सृष्टि होउछंती केमिति अच्छी शिक्षा व्यवस्था चली बाकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सरकार उच्च चिंताधारा अक्षरे अक्षरे मानिवा को पड़ुछि मिनरे मनरे विस्तृष्णा आसुछि जे ये शिक्षा धारा जेतिकी दौचंती आमको ठीक बुध हुए सुहौनी आम पई एक बोझ हो जाए जो विषय गुड़िक दि जाइछि गोटे कथा मु आपणक पाखरे उदाहरण देवी साहित्य पढ़ा जाउछि क्लास रे जो साहित्य पिला मानू आज 10म श्रेणी हो 9म श्रेणी हो जो साहित्यटी दि जाउछि से साहित्यटी पिलांकर मनोपयोगी होबा दरकार यदि 40 वर्ष तलकू जीवा से जो कविता प्रवेश थिला से जो साहित्य विषय निर्धारण करा जाउथिला मुझे सी गुड़िक ये मन छुआ थिला आपणकर धरा जो गोटे थिला बुढ़ा नाउरी काली जाई पिला से गुड़िक शुणु शुणु मन रखी दौले जो छोट बही रे कह जे आई माँ पासे गप शुणु शुणु निदटी आसे आमे पढ़ेचु से विषय गुड़िक जिते बड़े आमे पढ़ू पिला अभिभूत हो जाए दीनकृष्णंकर गोटे कविता कहूछि जे एमंत विचार करते एणे नाव गुटा एक दिशिला तेणे अजाल दौड़ी कंधरे टाड़ी नाव पूर्व मंगे बसिछि माड़ी मीन खालुआए अच्छी पाखर जाल पड़ी अच्छी मझी नावर ढमाली करी गीत पदे गाई भल करी नाव देउछि बाही अति पर पंच खांकर केश देखी न जोगाए एमंत बेश बेनी नयन रूपे चढ़ा बहे बांक नयने टेरी आई चाहे गोदर होइछि डाहाण गुड़ बुकुरे पड़िछि पाकला थुड़ कला देह तार बिस्तर मोटा दांत नाही बुढ़ा पाकुआ गुटा ये जो रसाल कविता सब साहित्य से दि जाऊला आमे माने हेलु साहित्यर शिक्षक तो से विषय को बेसी आमे से दिग को माड़ी जाऊछु तो ये कविता गुड़ी को पढ़ू पढ़ू पिला मने रखुथुले पढ़ू पढ़ू मने रखुथुले जो काली जाई कथाटी दिया जाइथिला गोदावरी मिश्रंकर जो माने ज्वलंत कविता भल करी नाहा बुहारे नाउरी झियो को माडुछि डर गड़े गड़ लोक चाही बसी थिबे झियो जीव सासू घर सेठी सेई कविता रे वर्णना करा जाइछि जे झियोटी जते बेले ता मां पाखरे निवेदन करूछि झियो को निश्चिंते देइछु पठाई बनस्त को जाणु जाणु कपाल आदरी जाउछि बौल पासुरी न देबु मनु मां भगवती पीठ कूले तार जगत्र तारिणी ना डाकी कही थांता नहिला आउल साहाम थिबुटी मां पर बोली जार धराइलु हाथ कितार देखिलो सिरी रूप विद्या विभव बापा हे तिनिहे तिहिंकी बळी एडे हिनी मान करिबाकु जेबे मनरे थिला विचार एंतुडी साळेटी किपाही बापा हे तंटी चिपी न मारिल
କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ଉଥିଲୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଦେଖାଯାଇଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ଝିଅ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜିର କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷୟ ଅବତାରଣାଟା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗଲା, ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ଏକ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ଗଣିତରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାସଲିକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି। ପିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦିନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି ଆଦୌ ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁ ପିଲା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ତ ମୁଁ ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ମାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସମାଜରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧୁରୀଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିଷୟଗତ ଭାବରେ ବାଦଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ଦେବା। ପିଲା ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇଛି ସେ କଥାଟି କାହିଁ, ସେ ସମୟ କାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ହାତରେ, ସେ ସମୟ କାହିଁ ସେମାନେ ଯେ ପଢ଼େଇବେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଖୁବ୍ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କନ୍ୟା ଗତି, ଯେ ନଷ୍ଟ ଲୋକର ଗତି କୁଆଡ଼େ, କେହି ଏ କଥାଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କାଳିଦାସ ସେଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିରି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦାଉଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ହାଣିବି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ସେଇଠି ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେ ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଇଏ କି କଥା। ତ ସେ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ନିଷେ ବଣଂ ପ୍ରପୁରୁଷେ, ଯେ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମେ କ'ଣ ମାଂସ ଖାଉଛ? ନା କିନ୍ତେ ନ ମଧ୍ୟଂ ବିନା, ଇଏ କାଳିଦାସ ଯେ ମାଂସ ସହିତ ଯଦି ମଦ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଜମିଯିବ। ନା ମଦ୍ୟଞ୍ଚାପି ତବ ପ୍ରିୟମ୍, ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମଦ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରିୟ? ନା ବାରାଙ୍ଗନା ଭି ସହ, ତା ସହିତ ଯଦି ବାରାଙ୍ଗନା ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ନା ତେଷାଂ ଅର୍ଥ ରୁଚି, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଚାହିଁବେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ନା କୁତସ୍ତବ ଧନମ୍, ତୁମେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପାଅ? ନା ଦ୍ୟୁତେନ ଚୌର୍ଯ୍ୟେଣ ବା, ଜୁଆ ଖେଳେ ନହେଲେ ଚୋରି କରେ। ନା ଚୌର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ୟୋତ ପରିଗ୍ରହ ବି ଭବ, ତ ତୁମେ ତ ସାଧୁ ଲୋକ, ଚୋରି ବି କରୁଛ, ଜୁଆ ବି ଖେଳୁଛ, ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ନା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯେଉଁ କଥାଟି କହି ଯାଇଥିଲେ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କନ୍ୟା ଗତି, ନଷ୍ଟ ଲୋକର ଗତି କୁଆଡ଼େ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ କିଏ ହୋ? ମୁଁ କାଳିଦାସ। ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାର କଥା ଥିଲା, এইভଳି ବିଦ୍ବତ୍ତାର ଦେଶ ଥିଲା ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ସେ ଯିଏ ଯେଇ କଥାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେ ଏତଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ସକାଶାଦଗ୍ରଜନ୍ମନ ସ୍ୱସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରଂ ଶିକ୍ଷେରନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମାନବା, ଯେ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭିହିତ କରିଛି।
ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ପରିଭୂତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେକୁ କେମିତି ଆମୂଳଚୂଳ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, କେମିତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ବିଚାର, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବାବୁ। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ହୁଏତ ସେ ବେଳର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିଲା ଏବେ ହୁଏତ ସେହା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମନେ କରେ ଯୁଗଧର୍ମୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବା ଆମ ପାଠ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ। এই ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତା, ରାମାୟଣ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରୁ ବହୁତ କଥା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ କଥା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କଥା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ କିଛି କଥା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ବାଦଲ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପୀଠ ଭୋଗରାଇ, ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମିହିର ସାର୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭଗୀରଥ ସାର୍ ଆମ ଗହଣରୁ ପଳାଇ ଗଲେଣି, ବିଜୟାନନ୍ଦ ବାବୁ, ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ଏ ମଞ୍ଚ ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମଞ୍ଚ ସମର୍ପିତ, ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି, ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁଦିନ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବିଷୟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ରଜମୋହନ ମିଶ୍ର, ଇଂରାଜୀର ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାପକ। ଦିନେ ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ର କମନ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ସାର୍ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଅତି ସାଧା ସିଧା ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମାପି ହେବନି। ସେଠି ଜଣେ ଛାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷର ତଳର କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି ସେ କଥା। ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସେଇଟା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଆଜିର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ସତରେ ଏହା କରୁଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ,
ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷର ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ, ତାର ସାମାଜିକ ଦିଗ, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିକାଶ ଆଣି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆଜି 10:15ରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଅମୁକ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଗଲେ। ଏ କହିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କହିକି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ এই ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା, ଦର୍ଶନର କଥା, ଭାବନାର କଥା, ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କଥା ସେ ଅନେକ ଛାତ୍ରକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କିଛି ରୋଗ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି କି? ସେ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଘାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ନା ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଆମ ମାନସିକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବ। କାରଣ ଶିକ୍ଷା, ମଣିଷ ଆଉ ସମାଜ ଏ ତିନିଟି କଥା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆମ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ତାର ସବୁ କଳେବର ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲାଣି। କିଏ ଶିକ୍ଷକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ମାନସିକ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ, ସେଟା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସେ କଥା ବି ଅଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁଲାଇ 29, 2020ରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। 1986 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେଇଥିଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ହେଇଥିଲା। 2020 ମସିହାରେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସେଟା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ? ପିଲା କେହି ମୂର୍ଖ ରହିବେନି, ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ସବୁ କଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏ କଥାଟି ରହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥା ରହିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ବି ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇର ଶିକ୍ଷକ। ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକଟି ଯେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି এইଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ଗହଳ ସହରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଯଦି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି।
ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା 2-4 ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଚାଲିଛି ନା ୟୁକ୍ରେନବାସୀ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଏତେ ଦେଶପ୍ରେମ ଅଛି, ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ଯିଏ ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ଡେଲି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଡେଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଡେଲି ଅଘଟଣ, ଡେଲି ହତ୍ୟା, କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲା, ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ନା ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଭାରତର ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ତାର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ନୈତିକତା, ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ। ବାପା ମା ବି ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ଆମ ଓଷ୍ଟାର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ଫେସବୁକ୍ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟାକୁ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଭୋଗରାଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ପୁରୁଷ ଏ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ନୈତିକତା, ଆମ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଗୀତାର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରହିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ମନ ବହୁତ ବଡ଼, ତା ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କେବେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ, ଏହି ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ନୀତି ନୈତିକତାର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ସେଇ ବାଣୀ, ସେଇ କଥା, ସେଇ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ପାରିବା, ସେଠି ସେତୁବନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡିଚୁମୂଷାର ବି କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମାଆର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ବାପାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଏ ଭୋଗରାଇ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ମଞ୍ଚରୁ ଏହି କଥା ଆସୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଉତ୍ସବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କିଛି ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଫଳ ଖସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଗତିର ନିୟମ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଭୋଗରାଇର ମଞ୍ଚରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁ ଦେଲେ ଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ, ଏ ଉତ୍ସବର କଥା ସଫଳ ହେବ। ମୋତେ ଡାକି ଦୀପଦ କଥା କହିଥିବାରୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଦଲ ବାବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଉଛି, ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ एकमात्र दायी न होई सेठी आमे समस्ते दायी, कारण भल मनीष गठन करने पाई पिता माता भाई भौणी परिवार एवं शिक्षानुष्ठान समस्त जदि दायित्व रहा भल मनीषटे हो पार। एवं आउ जो गोटे भल कथाटे कहले जे नैतिक शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा नहला पर्यंत केबे भी मनीष मनीष स्तर में रहिबो नाही। निश्चित भाव में आज समाज रे तार किछि अवक्षय घटी। आमे समस्ते जदि यही मंचर एतिकी निर्यास नवा जे निश्चित भाव में किछि किछि नीति शिक्षा आमे ग्रहण करिबा, आमे जदि ठीक निजे हबा आम पिलाटी भल हबो ताहाले आमे भल मनीष पाइबा, नले भविष्यत रे मते आम पई अंधार हेकि रहिबो। जा हो बहुत धन्यवाद। एबे आम समस्तंकर अति प्रिय आम भोगराई माटार जड़े योग्य सन्तान
से होचंती हमर मिहिर कुमार प्रधान महोदय जे कि वर्तमान बालेश्वर सदर ब्लॉक रो से बीओ बा गोष्ठी शिक्षा अधिकारी भाव में अछंती तांको मो अनुरोध रखिबी से आज रही वक्तव्य उपरे बा आज जो आलोचना चक्र उपरे तांकर किछि वक्तव्य रखिबे सर। जय जगन्नाथ। आज भोगराई उत्सव चतुर्थ सन्ध्या ये मंच जहाँ उद्दिष्ट हो समर्पित होती से अमर आत्मा को मो सशस्त्र प्रणाम जनाऊँ। आज यही मंचर सभापतित्व करुवा पूज्य उत्सव सार, मंचासीन पूज्य बादल सार, बंधु विजय बाबू, बंधु भगीरथ बाबू, त्रिपाठी बाबू, मो सामने बसी भोगराईर समस्त बरेण्य वरिष्ठ शत्रुमंडली भोगराईवासी समस्त को मो ए मंचरू सशस्त्र प्रणाम जनाऊँ। आमर ये कार्यक्रम को जो मैंने सुदूर प्रसारित करेंगे मीडिया बंधुगण मु समस्त को ये कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। मंचरे बसी बसी मत जो भोगराई भावुने जे भोगराई मुझे मंच को बसी भाषण देवार मोर आदत ना। मंच परिचालना करे, सहयोग करे, विभिन्न अनुष्ठान सहित मु जड़ित। आज ये मंचरे मत ये गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी रे अवस्थापित कर समस्त को कृतज्ञता प्रदान। मंच संचालन पाखरु बादल सार कथा मु बसी शुणुली। भल मनीष तैयारी करिबारे आज जो पाठ्यक्रम बा सिलेबस तार सहायक केते मु राजेंद्र सारकर आमर जो प्रथम प्रारंभिक सार कहते जे उड़ा जहाज बसी पुआ जाई अमेरिका रे अच्छी मोबाइल धरी चैटिंग करुच्ची बहु किंतु एटी सासू बा बाप औषध न पाई खंटे छटपट होटा मानुची किसी क्षेत्र में होची बहुत बड़ बड़ क्षेत्र में होटा को तर्जमा करवा। किंतु आज भी पुओ जदि बाप ऑफिस डेरी होची ता ऑफेरा बाट को चाहूँगी ता फेरिया बाट को चाहूँगी बाबा केतेबेले घरे पहुँचब से इंजीनियर हो पछे से चाहूँगी बाबा घर शीघ्र घर को आस राति 1 हेलाणी कि 1:30 हेलाणी एबे भी होची एबे भी बहु एमए पास कर सारा परे भी चौरा मूले उड़ाणी टाणी संजबती दे। त्रिपाठी सार कहते जो पूर्वतन कविता बा कवि मानकर जो काव्य कविता से स्थानांतरित करने साहित्य होची तत्कालीन समाजर प्रतिच्छवि समय को समाज को लक्ष्य करी कवि भावुक काल्पिक साहित्यिक तार लेखा प्रकाश कर। जदि आम देखा जदि सत्ययुग देखा त्रेतया देखा द्वापर देखा जदि कवि माने कलिजुग को देखा जो जुग अनुसार साहित्य सृष्टि होती तत्कालीन चरित्र सृष्टि होती रामायणर जो चरित्र जदि आसवा द्वापर को कृष्णंकर चरित्र कृष्णंकर जो चरित्र द्वापर रामक चरित्र को सही एका जदि आम जदि अवतारी पुरुष धरिबा कहीं सी एभली तांकर भूमिका है। पुणी वर्तमान साहित्यर जो प्रथम कलिजुगर प्रथम एबेर समय कवि आमर जो भंज कवि ठारू आरंभ करी वर्तमान जो अधुनातन कवि मानकर जो कविता देखा बा चलनी को देखा सेते बेले आमे मु जब बासुड़ी यात्रा देखुला चटी बही सब बिक्री होता से झीलकर कांदणा थिला उठिला सवारी बसिला नहीं घूरी चाहवा को दिशा ना जो कविता तत्कालीन जो चरित्र झील विदा बेले जो चरित्र बा जो दृश्य सेते बेले छाप पड़ता किंतु यही कविता को जदि एबे गाइबा
ଏଇଟା ପାଗଳାଟା ନା କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ ପାଗଳା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ବଜାଇଲେ ତା ପାଇଁ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପରିବାର ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ର ଯେ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ମିସଗାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ସିଲାବସ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସେଇଠୁ ବି ପିଲା ଆଜି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ବି ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ତ ପଢ଼ା ବେଳେ ବା ସେଇ ସିଲାବସ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତ ଦୁସୁରା କାହିଁକି ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଇନି। ସେ ପିଲାକୁ ଯେ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ାଣି ହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ହୁରି ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସିଲାବସ୍ ପକାହେଇଛି। କଥାଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆମେ ଉଠିବୁ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପଟା ମାଆଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ତା ଛୁଆଟା କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବ? ଆମର ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ସାର୍ ଯେଉଁ କବିତା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ କାବ୍ୟତାରୁ ଆଣିକି ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିଦେଇଗଲେ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ନାଗତି। ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ କରୁଥିଲେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଏଇଆ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଗଲେ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ନାଗତି। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ସିଏ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାର ସମାଧାନ ସାର୍ କରିବେ। ବାଦଲ ସାର୍ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ ବୋଲି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହିବି, କେମିତି ଆମେ ଫରକ ହେଉଛୁ, ଆମ ବୁଝାମଣାର ଫରକ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇପାରେନି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଭଗୀରଥ ବାବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ସଂସ୍କୃତ, ବାଦଲ ସାର୍ ତ ଅନର୍ଗଳ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମଞ୍ଚାସୀନ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ବାବୁ ବହୁତ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୁଁ 12ଟା ବ୍ଲକ ଘୁରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବା ଶିକ୍ଷକ ଆମର ବୁଝାମଣା ବା ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କେଇଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦାନଟା ମିସଗାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ପିଲା ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ପଚାରୁଛି ସଂସ୍କୃତରେ, କହିଲା କେ ଜୁୟମ୍, ମାନେ ସିଏ ପଚାରୁଛି ତୁମାନେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାତା କହୁଛି ସ୍ଥଳ ଏବ ସମ୍ପ୍ରତି, ମାନେ କର ଅଛି, କ ମାନେ ଜଳ, କେ ମାନେ ଜଳରେ, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଜଳର ନାହିଁ, ସ୍ଥଳ ଏବ ସମ୍ପ୍ରତି, ମାନେ ମୁଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାକୁ ବୁଝଉଛି, କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷାଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରୁଛି ତ ବୁଝିବାଠୁ ଫରକ। କହିଲା କିଂ ବୃତ୍ତେ ବିହଗ ଶୋଭା ଫଣିପତି ଯତ୍ରାସ୍ତି ଶୁଭହଳି, କହିଲା ଆରେ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସାପ କଥା କହୁଛୁ ତ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ବାମା ଜୁୟ, ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ବୁଝୁଛ। ସେ ସେଇଠୁ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଅହୋ ବିଡ଼ମ୍ବର ଶିଖ କିଦୃକ୍ଚା ସ୍ମର ବର୍ତ୍ତେ ଚେନାସ୍ମାସୁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟମସ ପୁଂସେବ ଶଶି ବ୍ରହ୍ମ। ଆରେ ମୂଢ଼,
ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲୁଣି? ଏ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତୁ ଆମକୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହୁଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କହିବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ପିଲାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ଆମ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀଟା ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବା ଭଳିଆ ହଉ। ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ପିଲାର ବୁଝିବା ଭଳିଆ ଯଦି ନ ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଏ ଭୋଗରାଇର ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଣାମ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲା ତାର ମୋବାଇଲରେ ବସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ସେ ପିଲା, ଇଏ ମା ସେଇଠି ବସିଗଲେ, କାମ ଟିକେ ସାରି ଦେଇ ଚଟାପଟ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖତେ ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଆମର ହଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପିଲାଟା ପଳେଇଲା, ଆମ କଥା ମାନିଲାନି, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ସେ ତାର ବହୁ କଥା ବୁଝିଲା, ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା, ଆମର କିଛି ଆମ କଥା ବୁଝିଲାନି, ବୁଢ଼ା କାଳେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତୁ, ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, ଛୁଆ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ବାବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସିକି ମୋ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ମା ସହିତ ବି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂଟା ବି ଆସିବ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେବାନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଏ ମଞ୍ଚ ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଲା ଯେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଏକା ଉତ୍ସବ ସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମସିହାରେ 2022 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅବସର ନେବୁ। ବାଦଲ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମାସ ଆମର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ନେବେ, ବନ୍ଧୁ ଭଗୀରଥ ବାବୁ ନେବେ, ମୁଁ ଆଉ 2-3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ନେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ ଆମର କିଛି ବିଧାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲା ବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଯାଉ, ଏ ଭୋଗରାଇ ମାଟି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାଟି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ ମାଟି ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛୁ। ଏଇ ମୋରି ଗାଁରେ ଏଇ ମୋରି ମା, ଏଇ ଆମରି ଗାଁରେ ଏଇ ଆମରି ମା, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ରଖିବି ଦିନେ, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ରଖିବି ଦିନେ, ଏ ଗାଁର ନାଁରେ ମୋ ମାର ନା, ଏ ମାଟିର ନାଁରେ ମୋ ମାର ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋ ବାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମେହେର ବାବୁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ସତରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା, ନିଜ ପିଲାକୁ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା, ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ପିଲା ଅନୁକରଣ କରେ ତାର ପିତା ମାତା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି ଏମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯାହା ଶିଖିବ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ।
বর্তমান যদি আমি দেখিবা যে প্রশ্ন আজ আসিছিলা আলোচনা করিবা পাই যে বাস্তবিক ভাল মনুষ্য গঠন করিবারে আমার এই শিক্ষা পদ্ধতি সহায়ক হব কি শিক্ষা পদ্ধতি ভাল নিশ্চিত আমি এক্ষেত্রে দ্বিমত নাই কিন্তু তাকে যদি আমি ঠিক জায়গায় ন পৌঁছাই পারলে তাহলে তাহা আমাকে ভালো জায়গায় ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে গোটে জিনিস দেখুন যেমিতি দিন লা আমি কেহি ফোন দেখি নথিলু ল্যান্ড ফোন আসিলা তাপরে পরে কিছু দিন পরে ছোট মোবাইল হ্যান্ডসেট সব আসিলা হ্যান্ডসেট পুনি যাই আমার স্মার্টফোন আসিলা 2G थिला 3G हैला 4G हैला पुणी फिर 5G हवा को जाउछ ये परिवर्तन हब शिक्षा पद्धति निश्चित भाव में आस्ते आस्ते परिवर्तन हब आमे जो माने शिक्षक अछंती से माने मध्य ता सहित निजको शामिल करबा को हब ये शिक्षा पद्धति को आपणाइबा को पड़िबो एवं आमको अपडेट हवा को पड़िबो जिमिति आमे जो स्मार्टफोन सब व्यवहार करूचु जदि गोटे किसी दिन अपडेट न करूचु से काम करिवो नाही ये सहीया आम शिक्षक मानक मध्य अपडेट हवा को पड़िबो आम बापा माँ मानक अपडेट हवा को पड़िबो आम जेजे बापा जेजे माँ मानक मध्य अपडेट हवा को पड़िबो वर्तमान जो पिला माने से माने जे केबे खराब एक कथा आम कहि परिबा नाही वर्तमान जो शिक्षा नीति से भी खराब आम ता कहि परिबानी ताकू नहीं ठीक बाटरे आम यदि पहुँचाई पारिबा ठीक जगह पहुँचाई पारिबा ता निश्चित सेटा समाज पाई गोटे निश्चित शुभंकर हबो तेणु आम समस्तंकर चेष्टा रहिबा दरकार आम समस्ते ए शिक्षा पद्धति को समालोचना न करी ताको आपणाइबा सहित निजे किभली भाव में संस्कारी हेबा एवं आमर भविष्य दायद को संस्कारी करिबा एहा आम नैतिक कर्तव्य एवं जो शिक्षक भाई माने आमर अछंती बा शिक्षयित्री भौणी माने अछंती से माने भी एहा को निजर भली भाबिबे सबु पिला माने को निज पिला भली भाबिबे आमे कहू निश्चित भाव में कि सत्तरे आमे करू किना ता निजको पचाले आमे ता निजे उत्तर पाइबा आमे जदि जने सदाचारी हबा आम कथा काम सब समान रहिबो आमे जदि नियमित भाव में विद्यालय को जाउथिबा आमे जदि ठीक समय काम करूथिबा आमे जदि सरकार कथा को ठीक भाव में मानुथिबा ताले आम पिला भी निश्चित भाव में से मानिबो आम कथा आम पाखु से किसी भल कथा शुणिबो आमे जहा कहबा से ताको ग्रहण करिबो तेणु पिता माता शिक्षक कर्मचारी समस्तंकर समन्वय भल मनुष्य गढ़ा हो पारिबो एथिरे संदेह नाही तेणु एतिकरे मु कथार विराम रखुची वर्तमान मु आमर विजय बाबू को अनुरोध रखुची से आज धन्यवाद कार्यक्रम भोगराई उत्सवर चतुर्थ दिवसर चतुर्थ संध्या शिक्षा संपर्कित एक कार्यक्रम एथिरे सभापतित्व करुवा जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एवं जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक एवं अतीतर जड़े नोडाल ऑफिसर श्रीयुक्त उत्सव सार महोदय एवं मंचासीन थिबा जिला सभापति ओस्ता बादल सार महोदय एवं मोर बंधु जे कि कहूले आमे समकालीन जीवा एका सहित जीवा आसी एका सहित आसी से होचंती मिहिर प्रधान महोदय वर्तमान सदर बीओ एवं मो सम्मुखें बसी उत्सव कमिटीर वरिष्ठ कर्मकर्ता वृंद गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कहुवा वरिष्ठ मास मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधुगण एवं शिक्षक शिक्षयित्री एवं सुधी श्रोतावृंद तुलसी गछ
କିଏକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସମାଦୃତ ହୁଏ ତାର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଏ। ମଣିଷ ସେମିତି ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ସଦୃଶ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ବିଦାୟ ନେବ। ମରଣର ଯନ୍ତ୍ରାରୁ କେହି କାହାରିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ। କରୁଣାର କରାଳ କାଳରେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ କରୋନାର ଜୁଇରେ କେତେ ଜଣ, କେତେ ଆତ୍ମୀୟ, କେତେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ମାନବ ଜାତି, ଉତ୍ଥିତ ଜାତି, ଏହାର ପ୍ରଗତିର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଅତୀତରେ ଏ କାଳ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମାନବ ଜାତିକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଟକାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଣା ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ କରୁଣାର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଆମର এই ভোগরাই উৎসবর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଣେ ହୃଦୟର ମଣିଷ, ନେତୃତ୍ୱ କଥା ବାଦ ଦେଇଦେବା, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଜିର ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେ ହୁଏତ ସଶରୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ନିଜେ ମାଛ ଧରି ଆମକୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ମୀର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ବିଜୟ ବାବୁ, ବାଦଲ ବାବୁ ଭଲ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସଂସ୍କୃତରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣିଷ ତିଆରି ପାଇଁ ସହାୟକ କି ନୁହେଁ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୁଣକୁ ବୁଝୁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା, ଶ୍ରେଣୀ ଆୟତନରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରୁ। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସୁଛି, ତା ମା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତା ମା ଏବଂ ବାପା। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ମାଧ୍ୟମ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଆମେ ଅଫିସ ଗୃହ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦିନର ଘଟଣା, ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ନଈ ପାହାଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଦୁଇଟି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛି, ପର୍ଶୁଆ ବେଧା ଆଜି
ଆଜି ଆସିବନି ଯିପାରିବେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କିଏ? ଏ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଆୟତନରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିବା, ସୀମିତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମିତି ଜଣେ ମାର ଏବଂ ଜଣେ ବାପାର ସମାଜର ରହିଛି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ, give me a good mother, I shall give you a good nation। କେବଳ ଜଣେ ମା ସେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରେ ଏବଂ ସେଇ ମା ଦସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିପାରେ, ଜଣେ ମାୟସକୁ ତିଆରି କରିପାରେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି is a modification, education is a modification of behavior। ଆମର ବିହେଭିୟରକୁ ମଡିଫାଏ କରିବ, ଆମକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆମକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ବେଳ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତ? ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ ତ? ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇଛି ତ? ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ନିଷ୍ଫଳ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ମତରେ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାର ଏକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ। ତାହା ଆମ କାରଣରୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳଉ ଚଳଉ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବା, କହିବା ଗାଡ଼ିର ଦୋଷ। ଇଞ୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ରଖିଦେବା, କହିବା ଇଞ୍ଜିନର ଦୋଷ। ପ୍ରକୃତ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ୟୁଜୁଆଲ ୱେରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଶୁଣିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପିଲା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବେ ନ ଦେଖ, ତୁମ ପିଲା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବପୂଜନର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଦେବପୂଜନକୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭାବେ ନେଉନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆସି ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ତାହା କରିପାରୁନାହୁଁ। ତାହା କରିପାରୁନାହୁଁ। ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚିତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଯାଇ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଖାଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଯଦି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରିଲା, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରିଲା, ସେ ସଂସ୍କୃତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ବୁଝିବାରେ ଆମର ଏ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମା ବାପା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସମଭାଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଣେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ।
ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦେଇ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓସ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଇଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ